ওকে, নিউক্লিয়ারের লেকচার 1 এটা। আজকে চেষ্টা করি লেকচার 1টা শেষ করতে। তো আজ দিন পর্যন্ত দিস ইজ ডান, এটা অলরেডি আমরা শেষ করছি। টাইমটা মেনটেন করে না একদম। ওকে, আমাদের এই টপিকটাও শেষ, কম্পেয়ারিং রেডিও অ্যাক্টিভিটি এন্ড নিউক্লিয়ার ফিশন। কম্পেয়ার যখন করো, কম্পেয়ার মানে কিন্তু শুধুমাত্র ডিফারেন্স না। অলওয়েজ রিমেম্বার দিস, when you compare two things, it's not always their differences. Comparison can also be about their similarities as well. So similarity কি? Both result in the disintegration of the nucleus. This is the similarity. কিন্তু ডিফারেন্সটা হলো radioactivity occurs naturally, whereas nuclear fission requires intervention. নিউক্লিয়ার ফিশনের জন্য তোমার ইন্টারভেনশন লাগবে। ওকে গাইস, তারপর দেখি আজকে আমরা স্টার্ট করব নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর। নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের এই জিনিসটা, এই কনসেপ্টটা অলরেডি উই নো ইট ফ্রম আওয়ার আইজিসিএসএস। সো খুব তাড়াতাড়ি একটা কুইক রিভিউ করে ফেলি আমরা একটা ভিডিও থেকে। আমি ভিডিওর সাউন্ড শেয়ার করতেছি সো দ্যাট তোমাদের জন্য বুঝতে আরো ইজিয়ার হয়। সবাই প্লিজ নোটিস করে দেখো, একদম 100% এই জিনিসটা আমাদের সিলেবাসে আছে। About the nuclear reactor. Nuclear reactors are the modern-day devices extensively used for power generation, as the traditional fossil fuels, like coal, are at the breach of extinction. A nuclear reactor is the source of intense heat, which is in turn used for generation of power in nuclear power stations. Its mechanism is similar to that of a furnace in a steam generator. The steam is used to drive the turbines of the electric generator system. A nuclear reactor consists of three crucial components: fuel elements, moderator, and control rods. Fuel elements come usually in the shape of thin rods of about These are the fuel elements, moderator or control rod. About 1 centimeter in diameter and contain fissionable nuclei like uranium-235 or uranium-238. These rods vary in number according to the size of the reactor. In large power reactors, thousands of fuel elements are placed close to each other. This region where these fuel elements are placed is called the reactor core. These fuel elements are normally the objective of a moderator is to slow down the energy neutrons in nuclear reactor, which are produced during the nuclear fission process by the fuel elements. Thermal neutrons, which are the neutrons with energy of about 0.04 electron volts, are capable of producing fission reaction with uranium-235. During the fission reaction process, new neutrons are given out, which have energies of about 1 MeV. This is 1 mega electron volts. These neutrons typically escape from participating in another fission process, as they are accompanied by enormous energy release. প্রত্যেকটা রিঅ্যাকশনের পরে, রাইট, প্রত্যেকটা রিঅ্যাকশনের পরে আমার যেই নিউট্রনস গুলো রিলিজ হয় তারা যে আবার gets absorbed by other uranium-235 nuclei আর এটা কন্টিনিউ করতে থাকে, and এই প্রসেসটাকে is what we call a chain reaction. তারপর দেখি In fact, the probability of these neutrons produce another fission reaction is 500 times less than that compared to a thermal neutron. আচ্ছা, একটা ওয়ার্ড ইউজ করলো থার্মাল নিউট্রন। থার্মাল নিউট্রনের কনসেপ্টটা কি এক্স্যাক্টলি, বা থার্মাল নিউট্রনটার আইডিয়া কোথা থেকে অ্যারাইজ করে, থার্মাল ওয়ার্ডটা কোথা থেকে আসছে? ওকে, always remember a slowed down neutron is what we call a thermal neutron. তুমি বলবে তাহলে তো slowed down বলতেই পারি, থার্মালের দরকারটা কি? Because you are referring to a neutron. একটা সাব অ্যাটমিক স্কেলে চিন্তা করতেছো তুমি, সাব অ্যাটমিক স্কেলে kinetic energy depends on what? Externally or temperature. That's why a context is called a thermal neutron. Always remember, only a slowed down neutron can be absorbed by uranium nucleus. Fast moving gula easily absorb করতে পারবে না, এটা তো বললো যে probability হলো 500 times smaller. This is where a moderator is extremely useful.
Moderators have the capability to slow down, or in other words, moderate, the speeds of these high-energy neutrons so that they can in turn be used for a chain reaction. Achha, so moderator main purpose key. The main purpose would be to slow down these high-energy neutrons so that they can trigger a chain reaction. To trigger multiple fission reactions of other uranium-235 nuclei. Commonly, ordinary or heavy water is used as a moderator in nuclear reactors because of the deuterons present in them, which are capable of slowing down the neutron speed. দেখো তো নিউট্রনটা যাওয়ার পথে কন্টিনিউয়াসলি যদি কোলাইড করতে থাকে, কোলাইড করলে কারো water molecules in the moderator are useful in slowing down the high-energy neutrons, which leave the fuel element after nuclear fission. These high-energy neutrons collide with water molecules, thereby losing out on some energy with every collision and therefore slowing down substantially. A new fission reaction can now be triggered using this slow neutron by striking it with a fuel element. The third and most prominent part of a nuclear reactor are the control rods. In order to get a steady output of energy from the nuclear reactor, every single fission reaction should trigger another fission reaction and ensure the availability of spare neutrons released to trigger the chain reactions. আচ্ছা, টার্মস গুলো যদি আমি একটু পিক আপ করি, এই পুরো জিনিসটা ডিপেন্ডস অন দ্য অ্যাভেইলেবিলিটি অফ নিউট্রনস। এই নিউট্রন কতটুক অ্যাভেলেবল আছে, দ্যাটস হোয়াট ডিটারমাইন্স আমার এই চেইন রিঅ্যাকশন সাস্টেইন করবে নাকি করবে না। And this is where the control rod comes in. Controlling the number of spare neutrons available at any given time, the rate of nuclear fission chain reactions. এই ওয়ার্ডটা তোমার এক্সামে বারবার ইউজ করতে হবে, রেট অফ ফিশন, রেট অফ ফিশন। So when you control the number of neutrons, what you are exactly controlling is the rate of fission. এখন কিভাবে কন্ট্রোল করা যায় নাম্বার অফ নিউট্রনস প্রেজেন্ট সেটা একটু দেখে ফেলি। Can be controlled. This control on the fission reaction can be maintained using control rods. The main function of the control rods is to absorb any excess or spare neutron in the moderator in order to prevent any further fission reactions. Usually, such control rods are made of boron or cadmium. আচ্ছা, বোরন বলে কোনো To increase boron, BORON, boron or cadmium. So এই রডস গুলা বোরন আর ক্যাডমিয়াম দিয়ে বানানো। ওদের ইনএট প্রপার্টি এমন যে ওরা অ্যাবজর্ব করে ফেলে এই নিউট্রনস গুলাকে। দেখো তো নিউট্রন গুলা যদি বোরন আর ক্যাডমিয়াম রড অ্যাবজর্ব করে ফেলে, এনাফ নিউট্রনস কিন্তু আর অ্যাভেলেবলই থাকবে না টু গেট অ্যাবজর্বড বাই দ্য ফুয়েল রডস। বিকজ আমার ট্রিগারটা কখন হয়, when the fuel রডের ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস গুলা এই নিউট্রনকে অ্যাবজর্ব করে। কিন্তু এই নিউট্রন গুলাকে যদি আমার বোরন আর ক্যাডমিয়াম নিয়ে নেয়, তাহলে কিন্তু আর এনাফ নিউট্রন বাকি থাকবে না টু গেট অ্যাবজর্ব বাই দ্য ইউরেনিয়াম রডস। তাহলে আমার রেট অফ ফিশন, বারবার কিন্তু আমি বলছি এভরি টাইম এই টপিকে আসলে ইউ স্টিক টু রেট অফ ফিশন। ইউ টেল মি নাও গাইস, রেট অফ ফিশন কি আমার বাড়বে নাকি কমে যাবে? হোয়াট ডু ইউ সে? কমে যাবে। কমে যাবে, কমে যাবে, ডেফিনেটলি রেট অফ ফিশন আমার কমে যাবে। To increase the rate of fission reactions, these rods can be removed from the moderator. So increase করার জন্য what do? We remove the control rods. Rate of fission decrease করানোর জন্য we insert the control rods. Guys, সবার কি ক্লিয়ার হলো এই কনসেপ্টটা? Yes sir. Yes sir. Okay. তারপর দেখি, A steady output of energy can thus be maintained by inserting or removing the control rods in the nuclear reactor. Now that we know the components of a nuclear reactor, let's understand the working of a nuclear reactor. It's usually enclosed in a shield made of thick concrete walls. It consists of a reactor core, pump, and heat of thick concrete walls. Shielding এর জন্য can you identify what property of concrete allows them to be used as a very suitable shielding material? কে বলতে পারবা গাইস? কনক্রিট Insulator. না, নট ইনসুলেটর, হয় নাই। একজন বলছিল, আমি শুনছিলাম মনে হইলো। Sir, young modular. না, answer is high density.
because they have a very high density. যত বেশি dense হবে আমার shielding materialটা তত lower হবে probability of radiation escaping through the walls. বুঝতে পারছো? আচ্ছা স্যার একটা কোয়েশ্চেন আছে বলো না। স্যার ইন কেস আমার শিল্ডিং এ কোনো প্রবলেম ছিল আমার রেডিয়েশনটা লিক করছে এখন আমি রেডিয়েশনটাকে অ্যাবজর্ব করতে পারবো কিভাবে মানে হাউ টু ক্লিয়ার দ্য এরিয়া যে রেডিয়েশন স্প্রেড হয়ে গেছে এটা ক্লিয়ার করব কিভাবে এটা আর ক্লিয়ার করা যাবে না তো তোমার ইভ্যাকুয়েট করতে হবে চারনোবিলে যেটা করতে হয়েছিল কোনোভাবে রেডিয়েশনটা অ্যাবজর্ব করা পসিবল না অ্যাবজর্ব করা কোনোভাবে পসিবল না যে ম্যাটেরিয়াল থেকে রেডিয়েশন শুট আউট করতেছে আমি যদি চারনোবিলের একটা সিনে যাই তোমরা সবাই চারনোবিল দেখছো গাইস হ্যাভ ইউ সিন চারনোবিল শুরু করছি আচ্ছা শুরু করছো প্লিজ দেখো ইটস ওয়ান অফ মাই মোস্ট ফেভারিট টিভি সিরিজ এভার in Netflix. নেটফ্লিক্সে কি আছে না আমি যদি চারনোবিল দেখছি হ্যাঁ গত বছরের আই গেস রাইট বুঝে গেছি এই ক্লিনিং রুফ আচ্ছা এই রুফের উপরে 3 মাস হয়ে গেছে কিন্তু দিস হ্যাপেন্ড ইন 26th এপ্রিল 1986 কোথায় এপ্রিল আর কোথায় অক্টোবর এই লোকগুলাকে প্রিপেয়ার করছে ক্লিন আপের জন্য দেখো তো শিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল পরে নিছে কিন্তু এগুলো আসলে কোনোই হেল্প করবে না হ্যাঁ বলছিলই তো আচ্ছা আমি একটু আনপজ করি তোমরা সবাই একটু নোটিস করো স্পয়লার দিচ্ছে না স্পয়লার ঠিক না স্পয়লার দেই নাই কোনো স্পয়লার না ঠিক বাইরে হলো It's time to go. After 90 seconds, I will ring a bell. When you hear it, return immediately. Drop your shovels in the bin and proceed down the hallway for decontamination. শুনছো টার্মগুলা আফটার 90 সেকেন্ড তোমার ব্যাক করতে হবে 90 সেকেন্ড কেন why not 90 মিনিট 90 সেকেন্ড তো খুবই অল্প সময় 1.5 মিনিট মাত্র এত অল্প সময় কেন ক্লিন আপ করবে গাইস হোয়াট ডু ইউ থিংক এক্সপোজার টাইম এটা অনেক রেডিয়েশন আমি একটা কিওয়ার্ড চেক তোমাদের কাছে এগুলো পেনিট্রেশন ও লেভেলে দেখছো এগুলা কিন্তু এখন অ্যানসার করতে পারতেছো না ও লেভেলে এক্স্যাক্টলি অ্যানসার করতে হবে the answer is time of exposure আমি তো বললাম শুনি নাই তো আর জোরে বলবো এক্সপোজার টাইম বলছি আচ্ছা এক্সপোজার টাইম thank you very good perfect so exposure time minimize করাটা it's really important because radiation এর harmful effects তুমি কমানোর one of the best ways is to minimize the time of exposure তারপর দেখি একটু শশী যেটা জিজ্ঞেস করতেছিল ওই Above all, while on the roof, throw your debris over the rail. Do not look over the rail. Is that clear? Very well. On my mark, ready, go. আচ্ছা তুমি কি একটা ঝিরঝির আওয়াজ শুনতেছো পিছনে guys can you hear static in the background ঝিরঝির আওয়াজ yes what is this is called a dosimeter Tiger counter. this is called a dosimeter what a dosimeter does is it shows the count rate আজকে আমরা count rate start করব একটু ওয়েট করি এই dosimeter shows us the count rate যে প্রত্যেক সেকেন্ডে বা প্রত্যেক মিনিটে কতগুলা রেডিওঅ্যাক্টিভ নিউক্লিয়াই আমার ডিসইন্টিগ্রেট করতেছে এটাও এক্সামের জন্য লাগবে আমি র্যান্ডমলি জাস্ট তোমাদের সাথে চিটচ্যাট করার জন্য আমি চারনোবিল ছেড়ে বসে নাই প্রত্যেকটা জিনিস রেলেভেন্ট নাও এক্সামের সময় যদি তোমাকে ফ্রিকোয়েন্সি অফ দিস ডসিমিটারের সাউন্ড জিজ্ঞেস করে হোয়াট ডু ইউ থিংক এই ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য স্ট্যাটিক যত বেশি হবে কাউন্ট রেট কি তত বেশি নাকি তত কম হোয়াট ডু ইউ থিংক গাইস বেশি তত বেশি সো I love the whole cinematography as well as the background score. তুমি keep an eye out for the background noise. খেয়াল করে দেখো চিন্তা কি পাঠানো হয়েছে শশী জিজ্ঞেস করলাম না যে কন্টামিনেট হয়ে গেল যে এই রেডিওঅ্যাক্টিভ রেডিয়েশনটা যেটা শুট আউট করতেছে সেই জায়গাটা মানে সেই অবজেক্টস গুলাকে আমি ক্লিন আপ করতে চাইতেছি দ্যাট ইজ দ্য হোল পারপাস এবার খেয়াল করে দেখবা যত এটার কাছে যাব আমি এটা বলছি কানটা একদম শার্প রাখো খেয়াল করে দেখো সাউন্ডটা কিভাবে চেঞ্জ হয়
স্যার। যে জিনিসটা আমার রেডিয়েশন শুট আউট করে সেটাকে আমি রিমুভ করতে পারবো, কিন্তু রেডিয়েশন তুমি সরাইতে পারবা না। আই হোপ ইউ অল গট দ্য আইডিয়া। এখন ওকে না বলছিল এটার উপরে না তাকাইতে, হ্যাঁ কথা শোনা না তবে তাকানোর সময় একদম ড্যাশ করে সাউন্ড বেরিয়েছে। হ্যাঁ আচ্ছা দেখা দেখি। এখন নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের পার্টস গুলো একটু দেখি। আচ্ছা ফার্স্ট হলো আমার প্রেসারাইজার। The pressurizer pressurizes the water, which in turn raises the boiling point. Because খেয়াল করে দেখো, the whole purpose of a nuclear reactor, কাজটাকে আমি এখান থেকে দেখাই। এই যে দেখো, এই জায়গার ওয়াটারটা অনেক অনেক হাই টেম্পারেচারে হিট আপ করা হবে। এই ওয়াটার যখন এই পাইপের ভিতর দিয়ে যাবে, দেখো ওয়াটারের ফ্লোটা দেখো, পাইপের ভিতর দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন এই পাইপের সাথে কন্ট্যাক্টে থাকার কারণে এই ভেসেলের ওয়াটারটা হিট আপ হয়ে যাচ্ছে। মানে এই হিটটা ট্রান্সফার করে এই ওয়াটারকে হিট আপ করে ওকে একদম পুরো স্টিম বানায় উপরে উঠায় ফেললো। এখন ইউ মাস্ট বি ওয়ান্ডারিং, ওয়েট আ সেকেন্ড, এই পাইপের থেকে গরম পানির থেকে পাইপ থেকে ওয়াটারে আমার থার্মাল এনার্জি ট্রান্সফার হওয়াতে এই ওয়াটার বয়েল করে স্টিম হয়ে যাচ্ছে। আর এত হাই টেম্পারেচারে এই ওয়াটারটা, why does this not boil and turn into steam? What do you think, guys? হাই প্রেসার। Exactly, this is why the whole thing is kept in a pressurized chamber. Guys, relate করতে পারতেছো? আর এই জায়গায় the water is being used as a coolant, COOLANT. আমি কিছু রিয়েল লাইফের সাথে রিলেট করানোর চেষ্টা করি, দেখো রেলেভেন্ট লাগে নাকি। আগের দিনের ফ্রিজ গুলা যদি দেখো, এখন মডার্ন গুলো না দেখা যায় না পিছনে, আগের দিনের ফ্রিজ গুলার পিছনে দেখবে এরকম একটা জিগজ্যাগ কালো রঙের পাইপের মতো দেখা যেত। হ্যাভ ইউ সিন দোজ গাইস? স্যার ওকে, ইয়েস স্যার। ওই জিনিসগুলোকে আমরা কি বলি? দ্যাটস দ্য রেডিয়েটর। আর রেডিয়েটরের ভিতরে কন্টিনিউয়াসলি একটা ফ্লুইড পাম্প করতে থাকে, এন্ড হোয়াট দিস ফ্লুইড ডাজ ইজ, ফ্রিজের ভিতরের থেকে যত অবজেক্টস রাখবা তুমি, ঠান্ডা অবজেক্ট তো আর ফ্রিজে রাখার দরকার নাই, ঠান্ডা করার জন্য তুমি ফ্রিজে রাখো। সো when you put a hot object inside your freezer or your fridge, তোমার ভিতরের যে কুলেন্টটা সারাক্ষণ ঘুরতে থাকে ফ্রিজের ভিতর দিয়ে, the coolant absorbs the heat energy from the objects inside, ফ্রিজের ভিতর থেকে অ্যাবজর্ব করে ফেললো। আর কুলেন্টটা যখন বাইরে দিয়ে ওই রেডিয়েটরটার ভিতর দিয়ে পাস করতে থাকে, the heat energy is radiated outward. তার মানে continuously heat is pumped out of your freezer onto the surrounding. এজন্য তুমি ওই গরম বলতেছি, এই জন্য ফ্রিজের পিছনে হাত দিয়ে দেখো তো, দেখবা ইটস কোয়াইট ওয়ার্ম। টাচ করা লাগবে না, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু টাচ দ্য ফ্রিজ। ফ্রিজের পিছনে জাস্ট হাতটা নিয়ে রাখো, ইউড সি আ ওয়ার্মথ। এন্ড ওয়্যার ইজ দিস ওয়ার্মথ কামিং ফ্রম? ইটস কামিং ফ্রম দ্য কুলেন্ট। আর কুলেন্টের কাজ কি? তোমাকে যদি একদম স্ট্রেট আপ এক্সামে জিজ্ঞেস করে, ডিফাইন দ্য পারপাস অফ আ কুলেন্ট। কুলেন্টের কাজ হলো এক জায়গার থেকে হিট নিয়ে আরেক জায়গায় ট্রান্সমিট করে দেওয়া। গাইস, কুলেন্ট কি বুঝতে পারছো? গাড়ির রেডিয়েটরও এক্স্যাক্টলি একইভাবে কাজ করে। গাড়ির রেডিয়েটর ওয়ার্কস ইন দ্য এক্স্যাক্ট সেম ওয়ে। সবাই কি ক্লিয়ার গাইস? স্যার, শিল্ড নিয়ে আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করতাম। বলো। হ্যাঁ বলো স্যার আচ্ছা, তাহলে শিল্ডের জন্য হেভি ডেনসিটি অবজেক্ট লাগবে, তাহলে ওয়াই কংক্রিট, ওয়াই নট লেড? তুমি বলো এটা। দিস হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ ফিজিক্স, দিস হ্যাজ টু ডু উইথ ইকোনমিক্স। আমি হিন্দি দিয়ে দিলাম। স্যার লাইক ইটস এক্সপেন্সিভ, আই আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট এত বড় একটা সেটআপ তো অলরেডি অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ। আমাদের প্রিকশনটা একটু এক্সপেন্সিভ হইতে হবে না? আচ্ছা, গুড কোয়েশ্চেন। এখন তুমি খেয়াল করে দেখো, আমি কনক্রিটকে আমার শেপে, আমার এই যে ভেজেলের শেপে আমি কনক্রিট পোর করে এরকম ওয়াল বানাতে পারবো। তোমার আগে লেডকে গলাইতে হবে, লেডকে গলায় তারপর তুমি এই গলানো লেড এটার উপর পোর করবা। এটা কি খুব ভালো মনে হইতেছে, সলিউশন মনে হচ্ছে? অফকোর্স নট। তোমার শেপটা দেখো তো, মাঝখানে কিন্তু কোনো গ্যাপ নাই, এই শেপের লাগবে আমার। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝছি স্যার। স্যার জি স্যার বলো। আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে কংক্রিট তো গ্যামা রেডিয়েশনকে স্টপও করে না, সো এটা দিয়ে কি লাভ হচ্ছে? কনক্রিট আলফা আর বেটাকে থামানোর জন্য। কি বললা? মানে কংক্রিটটা তো লেডের মতো মানে ব্লক করতে পারেও না, সো এটা কি জাস্ট আলফা আর বেটা রেডিয়েশনকে ব্লক করার জন্য দেওয়া হয়েছে? অফকোর্স নট। তোমাকে কে বলছে কনক্রিট স্টপ করতে পারবে না? আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল বলি। গ্যামাকে স্টপ করতে পারবে? বলি না, একটু শুনো। আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল বলি, একটা অ্যানেকডট বলি আগে। ইয়ার্স এন্ড ইয়ার্স ফ্রম নাও, অনেক বছর আগে একটা ফ্যামিলি ভ্যাকেশনে গেছিলাম। আমার মামা তখন
আর্মি অফিসার ছিল, হি ওয়াজ কিল্ড ইন বিডিআর মিউটিনি। একটা জায়গার নাম ছিল নানিয়ারচর। নানিয়ারচর, দিস ওয়াজ অ্যান আর্মি ক্যাম্প, একটা আইল্যান্ড, পুরাটা রান বাই আর্মি, বাংলাদেশ আর্মি। এরকম জায়গা খুব কমই আছে যে পুরা একটা জায়গার কি বলবো রেসপন্সিবিলিটি ইজ গিভেন টু দ্য মিলিটারি। ওই জায়গায় একটা আরেকটা কি বলবো মিউটিনি গ্রুপ আছে, শান্তি বাহিনী না কি জানি নাম, ওই 71 এর শান্তি বাহিনী না, দ্য আদার ওয়ান, ওই হিল এরিয়ার যারা আদিবাসী যারা, ওরা কন্টিনিউয়াসলি আর্মির সাথে এনগেজ করে। আচ্ছা, সো আর্মির এসএমজি ইউজ করে, সাব মেশিন গান অর এলএমজি লাইট মেশিন গান, AK-47 টাইপের যে জিনিসগুলো হয়, দে হ্যাভ ভেরি সিমিলার ওয়েপন্স। এখন আর্মি ক্যাম্পটার ভিতরে কাদা আছে না, কাদা, মাটির, লিটারালি মাটির ওয়াল দিয়ে তোমার ফোর্টের মতো বানানো। আমি বললাম হোয়াট দ্য হেল, এখানে তোমার লেড আর ইউজ করবে, নাম কি, স্টিল ইউজ করবে, হাই ডেনসিটি স্টিল, এখানে তোমার মাটির ইউজ করতেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মামা মাটি ইউজ করলে কেমন হবে, AK-47 এর গুলি কি মাটি থামাইতে পারবে? কেন পারবে না? তোমার উইডটা যত তুমি বাড়ায় দিবা তত তোমার বুলেটের স্পিড কমতে থাকবে। আমি বললাম কতটুকু উইড লাগবে? বলছে অ্যাট লিস্ট আমার 4 ফিট, 4 ফিটের থিক তোমার ওয়াল যদি তুমি দিতে পারো, AK-47 কে তুমি স্টপ করতে পারবা। এবার ইউ ব্রিং ইন দ্য কনসেপ্ট অফ গামা রেডিয়েশন। কনক্রিট যদি 1 সেন্টিমিটারের হয় থামাতে পারবে না, কিন্তু কনক্রিট ওয়ালটার বা কনক্রিট রুমটার থিকনেস তুমি বাড়াতে থাকো, একটা পয়েন্টে যে একটা স্পেসিফিক থিকনেস কি আমার গামাকে স্টপ করতে পারবে না? অবশ্যই পারবে। এবার কি রিলেট করতে পারছো? হ্যাঁ, বুঝছি। শিল্ডিং দেখলাম, শিল্ডিং ইজ মেড অফ হাই ডেনসিটি কনক্রিট। ফিসাইল ম্যাটেরিয়াল, আচ্ছা, সো ফিসাইল ম্যাটেরিয়াল হিসাবে আমি কি ইউজ করব? I can use uranium 235 or 238 are the two most common fissile materials used in fuel rods. Moderator এ আসি, the purpose of the moderator is to slow down the neutrons, কিন্তু কেন? Because only slow moving neutrons can be absorbed by the nuclei of fissile elements. A neutron that has been slowed down by the moderator is called a thermal neutron. টার্মটা মাথায় রেখো। এবার আসো কুলেন্টে। The purpose of a coolant, the purpose of a coolant, একটু দাঁড়াও, right, the purpose of a coolant is to take the heat away from the reactor core. Water is generally used as a moderator because it can also act as a coolant, but সব সময় কিন্তু ওয়াটারকে আমি মডারেটর হিসেবে ইউজ করি না। ম্যাক্সিমাম জায়গায় যদি আমি পার্সেন্টেজ দেখি, ম্যাক্সিমাম রিঅ্যাক্টর গুলাতে গ্রাফাইট ইউজ করা হয়। নেক্সট আসি কন্ট্রোল রডস। They are generally made from cadmium or boron. The purpose of control rods is to control the rate of reaction. The control rods, when inserted into the reactor, absorb the neutrons, preventing further fusion. দেখো তো, the most important word you need to focus on is control, তারপরের phrase দেখো, rate of reaction. Rate of reaction acceptable, rate of fission acceptable. Please এই ওয়ার্ডটা মাথায় রেখো। control rod insert করলে কি হয়? The word is rate of fission আমার decrease করে। Guys, এবারটা clear? Yes, sir. Okay, next part যাই। Energy released. কি টাইপের এনার্জি রিলিজ হয় দেখি। The type of energy released in fission process is in the form of kinetic energy of the fission products. সবথেকে আমি যদি কমন মিসকনসেপশনটা বলি, একটা হিউজ পার্সেন্টেজ অফ স্টুডেন্টস কি লেখে জানো? লিখে এনার্জি রিলিজটা হলো ইন দ্য ফর্ম অফ হিট এনার্জি। আমি জিজ্ঞেস যখন করি তুমি হিট এনার্জি লিখলা কি মনে করে, আমার অ্যান্সার দেয় এই যে হিট এনার্জি দিয়ে আমার এই ওয়াটার করতেছি, বয়েল করতেছি। অ্যাবসলিউটলি ফাইন, হিট এনার্জি ইজ ওয়ান অফ দ্য আউটপুটস, কিন্তু এনার্জি রিলিজের আমি রুট যদি আমি আইডেন্টিফাই করি, এই জায়গায় যদি if I try and identify the root, it is never in the form of heat. Subatomic particles কেমনি হিট এনার্জি প্রডিউস করে? Of course not. Subatomic scale এ পার্টিকেলদের হিট এনার্জি বলে কোনো এনার্জি নাই। The energy would be kinetic energy. যেহেতু আমরা লাস্ট দিনই গ্যাস লস শেষ করলাম, and we had seen যে have you ever seen or heard of a hot molecule or a hot atom? Of course not.
subatomic scale we don't have heat energy, we only have kinetic energy. Guys, answer clear পুরোটা? স্যার আমাদের সাবএটমিক স্কেল নিয়ে অ্যানসার করা লাগবে। তার কারণ এনার্জিটা তো আমার ফিশন থেকে আসতেছে। ফিশনটা কি তোমার ম্যাক্রোস্কোপিক প্রসেস নাকি মাইক্রোস্কোপিক প্রসেস? স্যার বুঝছি। ঠিক আছে, ওকে নেক্সট দেখি। স্যার ফিসাইল ম্যাটেরিয়াল দিয়ে একটা কোশ্চেন ছিল। বলো না। স্যার ফিসাইল ম্যাটেরিয়ালরা নিউট্রনস রিলিজ করে ওই ফিশনের জন্য, আবার ওরাই ফিসাইল ম্যাটেরিয়ালের নিউক্লিয়াসকে আবার নিউট্রন অ্যাবজর্ব করে ফেলে। হ্যাঁ, কিন্তু যেটা রিলিজ করলো সেটা তো আর অ্যাবজর্ব করতে পারবে না, সেটা তো অলরেডি আমি ব্রেকডাউনই হয়ে গেছে। যখন ইউরেনিয়াম 235 এটার কথা বলি, যখন ইউরেনিয়াম 235টা একটা নিউট্রন অ্যাবজর্ব করলো, ওর ভিতরে যখন ঢুকলো, দিস ইজ নট ইউরেনিয়াম এনিমোর, তখন এটা ব্রেকডাউন করে ক্রিপ্টন আর ব্যারিয়াম হয়ে যায়, আর সাথে আরো 3টা রিলিজ করে। এটা তো আমি ভিডিওতেও দেখছি, তুমি কি দেখো না এটা আসিফ? এই জায়গাটাতে হ্যাঁ স্যার দেখছি। দ্যাট ইজ নট ইউরেনিয়াম এনিমোর। আমি যদি এখান থেকে স্টার্ট করি, আচ্ছা আচ্ছা, about 0.04 electron volts, are capable of এটা আমার ইউরেনিয়াম, দেখো তো ও যখন অ্যাবজর্ব producing fission তখন কেন ইউরেনিয়াম থাকে? নো, অলরেডি ব্রেক হলো। দিস ইজ ক্রিপ্টন, দিস ইজ ব্যারিয়াম এন্ড 3 মোর নিউট্রনস। ক্লিয়ার এবার আসিফ? ইয়েস স্যার। স্যার 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 আগে তো রিঅ্যাকশনটা শুরু করার জন্য একটা নিউট্রন তো নিজের থেকে দিতে হবে, ওইটা ওই নিউট্রনটা কিভাবে ইনজেক্ট করে? এটাই বলতেছি, দিস ইজ কল্ড ইনডিউসড ফিশন। তুমি যদি নিউট্রন না দাও জীবনে এই রিঅ্যাকশন স্টার্ট হবে না। না, ওই নিউট্রনটা কিভাবে ইনজেক্ট করি কোনো ভাবে করা পসিবল, রিঅ্যাক্টরে? ঠিক আছে, এটা যে কোনো ভাবে করা পসিবল। এটা আমার রিঅ্যাক্টর, একটা এক্সাম্পল। এটা আমার রিঅ্যাক্টর টু রিঅ্যাক্টর ভ্যারি করে। ও আচ্ছা, স্যার আমার কোশ্চেন ছিল, আনস্টেবল অ্যাটম দিয়ে দিলে হয়ে যাবে। স্যার আমার কোশ্চেন ছিল একটা, ওয়াইফাই চলে গেছে দেখে করতে পারিনি। হ্যাঁ বলো না। স্যার ওই যে ওয়াটার পাইপস গুলা, ওগুলা কি ম্যাটেরিয়াল দিয়ে, মানে কি ম্যাটেরিয়ালের থাকে? আচ্ছা, এগুলাকে কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল বলা হয়। এটা কোনো এলিমেন্ট না, যেরকম ইউ ক্যানট ইউজ অ্যালুমিনিয়াম বিকজ এগুলা সবগুলারই তোমার বলিং বলতেছি মেল্টিং টেম্পারেচার কোয়াইট লো। মেটাল শুনেই কিন্তু ভাইবো না যে তোমার মেটাল শুনেই কিন্তু তুমি ভাইবো না যে আমার মেল্টিং টেম্পারেচার অনেক হাই হবে। অফকোর্স নট, ইউ হ্যাভ টু মেক কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল হিয়ার, যেটা দিয়ে তোমার অনেক অনেক হাই টেম্পারেচার পর্যন্ত ও মেল্ট করবে না। অ্যালয় স্যার যদি বেশি পাতলা হয় তাহলে তো মানে গলে যেতে পারে, আর যদি বেশি মোটা হয় তাহলে তো হিট এক্সচেঞ্জ হবে না, এটার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। স্যার এটা বুঝলাম না, এটা কি অ্যালয় বলা যায় নাকি আরেকটা কি আরেকটা জিনিসের ব্যাপারে কথা বলতেছে? অ্যালয় বলতে পারো, ডেফিনেটলি অ্যালয় বলতে পারো। শাফিন, শাফিন আহমেদ, শাফিন। Yes sir. Yes sir. Yes sir. বুঝতে চাইতেছো? স্যার ডিভাইসটা চেঞ্জ করব, চার্জ শেষ ফোনের। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। সরি স্যার ফর দ্য ইন্টারাপশন। আচ্ছা স্যার, বলেন। আপনি তো বললেন যে there is no such thing as a hot molecule, আচ্ছা এটা বুঝছি, বাট লাইক এই রেডিও অ্যাক্টিভ এই ফিশনটা দ্বারা টেম্পারেচার কেমনে বাড়ছে? তার কারণ ইন্টারনালি যেটার ভিতরে আমার নাম কি ফিশন পার্টিকেলস গুলো রিলিজ হচ্ছে, যদি ওখানে ইন্টারনালি আমার কাইনেটিক এনার্জি বাড়তে থাকে তাহলে ওভারঅল এটা তো ওয়াটারের ভিতরে রিলিজ হচ্ছে, তাহলে ওয়াটারটার হিট এনার্জি কি হবে? বাড়বে। মানে এগুলো জিনিসের মানে কাইনেটিক এনার্জিটা বেড়ে যায় এই ফিশনের পরে? কোনগুলো জিনিসের? এই যে ক্রিপ্টন মানে এর প্রোডাক্টস গুলো কাইনেটিক এনার্জি বাড়বে কেন? এখানে কিন্তু টেম্পারেচার কেমনে বাড়ছে সেটাই বলতেছি, কাইনেটিক এনার্জি আসে, আর ইন্টারনালি কাইনেটিক এনার্জি মানে কি? এক্সটারনালি হিট এনার্জি। এটা ইউ ক্যানট সে এদের কাইনেটিক এনার্জি বাড়লো, অ্যাবসলিউটলি নট। ওরা আচ্ছা আচ্ছা, মানে আমি ইন্টারনালটাই ব্যাপারে কথা বলতেছিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ মলিকিউলের পার্সপেক্টিভ থেকে। আচ্ছা এবার নিচে আসো। নিউক্লিয়ার ফিশন তো দেখলাম, এবার ফিউশনের হালকা একটা টাচ দিব, বিকজ ফিউশন নাও ইজ নট দ্য টাইম টু ডিসকাস অ্যাবাউট ফিউশন। ফিউশনের টাইমটা হলো যখন আমরা স্টেলার এভলিউশনে যাব, তখন আমরা ফিউশনের একদম নারী নক্ষত্র শেষ করে ফেলবো।
স্যার জি স্যার বলেন, একটু বাইরের কোশ্চেন করব। তাড়াতাড়ি বলো। স্যার ওই যে সিজিয়াম কোথা থেকে আসে এটা একটু বলবেন? সিজিএম কোথা থেকে আসে মানে বুঝি নাই। মানে ওই যে ডার্কে যে দেখাইছিল সিজিয়াম, 137? হ্যাঁ ওইটা কি একটা যে রেডিওঅ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়াল নাকি ইউরেনিয়ামের মতো? হ্যাঁ, এটা একটা রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ তো, জাস্ট লাইক কার্বন 14। না না, জাস্ট লাইক মানে যেরকম কার্বন 14 ও ন্যাচারালি অকারিং, সিজিয়াম 137 ও তো মনে হয় ন্যাচারালি অকারিং, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন। এন্ড ইট ইজ অলসো, হ্যাঁ বলো। Yes. উইন্ডেনে কি ইউরেনিয়ামের জায়গায় সিজিয়াম ইউজ করতো না? Of course, of course, of course. This is also a fissile material. Cesium is also a fissile material. Yes. Answer by so. ইয়েস স্যার। Okay. Next, Ashi. Nuclear fusion, Ashi. Fusion K, you can think of it as just the opposite of fission. Fission K, যদি আমি একদম এক ফ্রেজে ডিফাইন করতে চাই, fission মানে হইলো splitting of the nucleus, আর fusion টা হলো just the opposite. Fusion হইলো joining or combining of the nucleus. দেখি, researchers are extensively being used or funded to introduce fusion as a viable source of energy. Fission তো আমার কাছে ছিলই, প্লিজ খেয়াল করে দেখো, ফিশন তো অলরেডি আমার কাছে ছিল, ফিশন থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ করে ফিউশন নিয়ে এত মাতামাতি করলো কেন সায়েন্টিস্টরা? Why are they trying to introduce fusion as a viable source of energy? Guys, can you all hear me properly? সবাই শুনতেছো আমার কথা? Yes, sir. Okay, so এটার কাহিনী কি দেখি, 4 মার্কের অ্যান্সার। লিটারালি দিস ইজ আ কোয়েশ্চেন, দিস ইজ অ্যান অ্যান্সার টু আ 4 মার্ক কোয়েশ্চেন। কেন দেখি, fission products are radioactive and expensive to dispose of, whereas fusion does not produce any radioactive elements. Does not না বলে more appropriate হবে এটা বলা, fusion produces little or no radioactive elements. ফিউশনের প্রোডাক্ট কি আমাকে বলতে পারবা গাইস? What is a product of fusion? Helium. Helium, carbon, হাইড্রোজেন nitrogen. দিয়ে স্টার্ট অফ করে এত দূরে যাওয়া লাগবে না, ইউ স্টার্ট অফ উইথ হাইড্রোজেন, ইউ এন্ড আপ উইথ হিলিয়াম। গাইস খেয়াল করে দেখো, সো তোমার হিলিয়াম, ইজ ইট রেডিও অ্যাক্টিভ? নো। সো ফিউশন প্রোডাক্ট গুলা কিন্তু রেডিও অ্যাক্টিভ না, whereas fission যখন তুমি ইউজ করতেছো, লুক ওভার হিয়ার, ক্রিপ্টন, ব্যারিয়াম, দিজ আর অল রেডিওঅ্যাক্টিভ এলিমেন্টস। এটাকে তুমি রেডিও, দেখো এটা কিন্তু নষ্ট প্রোডাক্ট, মানে এটা বাই প্রোডাক্ট বলতে পারো, এটাকে তোমার এখন ডিসপোজ করতে হবে। এই জন্য এরকম অনেক অনেক রেডিওঅ্যাক্টিভ, সরি রেডিওঅ্যাক্টিভ বলতেছি, রিঅ্যাক্টর, ডিফাঙ্ক্ট রিঅ্যাক্টর দিয়ে তুমি যদি সার্চ দাও, তুমি দেখবা যে কয়েকশো রিঅ্যাক্টর এরকম জাস্ট ইউজ করার পরে, কয়েক বছর ইউজ করার পরে ওই জায়গায় ফেলে চলে গেছে মানুষ। দিস আর নট বিং ইউজড এনিমোর। পুরা সাইটটাই তোমার ইয়ে করে ফেলতে হয়েছে, ইভ্যাকুয়েট করতে হয়েছে, সাইট একদম লিভেবল না, ইউ ক্যান নেভার লিভ দেয়ার এনিমোর। আর যদি ডার্কের রেফারেন্সই দেখো, ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন ওই যে ইসের রেজিনার জামাই পুরো জিনিসটাকে কিভাবে কনক্রিট দিয়ে ঢেকে ফেলছিল, দেখছিলা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। তো ওই অবস্থায় কিন্তু দিস আর নট কি বলবো লিভেবল স্পেসেস এনিমোর, তখন এটাকে তোমার পুরোপুরি ইভ্যাকুয়েট করতে হয়। আর যদি তুমি ওই জায়গায় না রাখে লেটস সে ডিসপোজ করতে চাও, যে না আমি পুরা আমার সাইটকে ডিসপোজ করবো না, আমি খালি আমার রেডিও অ্যাক্টিভ ওয়েস্টটাকে ডিসপোজ করবো, জাস্ট ইমাজিন তোমার মাটি খুঁড়তে হবে, খুঁড়ে ওইখানে কনক্রিট ঢেলে তারপরে রেডিও অ্যাক্টিভ ওয়েস্ট দিয়ে আবার কনক্রিট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। দ্য হোল প্রসেস ইজ কোয়াইট এক্সপেন্সিভ। এই জন্য যদি এই সেম জিনিসটা আমরা ফিউশন দিয়ে করতে পারি, অ্যাজ ইন ফিশন আমার যতটুকু অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি প্রডিউস করে, আমি যদি এটার কাছাকাছিও ফিউশন দিয়ে পাই, তাহলে তো ভেরি গুড, আমাদের জন্য ওভারঅল খুব ইজি হয়ে যাবে পুরো জিনিসটা। এখন পর্যন্ত আমরা ফিউশন প্রপার রিঅ্যাক্টর প্রডিউস করতে পারি নাই, এক্সেপ্ট ফর ইন মুভিজ। মুভিজের ভিতরে যদি স্পাইডারম্যানে দেখে থাকো, হ্যাভ ইউ সিন ডক্টর অক্টোভিয়াসের ইয়েটা সিনটা? আই থিংক দ্যাট ওয়াজ ইন স্পাইডারম্যান 2। একদম প্রথম, অলমোস্ট প্রথম মুভিটা, রাইট? ফার্স্ট একটা না, আই থিংক সেকেন্ডটা, টবি ম্যাগুয়ার ছিল মনে হয় ওটাতে। ইয়েস স্যার। বুঝছো এটার ভিতরে, সো দ্য গাই ক্রিয়েটেড আ ফিউশন রিঅ্যাক্টর, ডক্টর অক্টাভিয়াস, স্পাইডারম্যান 2 ফিউশন রিঅ্যাক্টর যদি দেখি, এই যে দিস ইজ ওয়্যার হি ক্রিয়েটেড আ ফিউশন রিঅ্যাক্টর। ভিডিওতে না যাই, লেটস স্টিক টু দিস। এই যে
ডু ইউ রিয়েলি থিংক আর্থের ভিতর বসে এই জিনিস করা পসিবল? অফকোর্স পসিবল, কিন্তু এই স্কেলে করা পসিবল না। অনেক ফিজিক্সের মিস্টেক আছে এখানে। যখন আমরা স্টেলার এভলিউশনে যাব, আমি আগেও বলছি, আজকে জাস্ট আমরা একটা ওভারভিউ দেখতেছি, জাস্ট একটা অন দ্য সারফেস, খুব সুপারফিশিয়ালি। যখন আমরা স্টেলার এভলিউশনে যাব তখন এই ফিউশন নিয়ে আমাদের অনেক ডিসকাশন আছে। একটা পুরো টপিকই ডেডিকেটেড টু নিউক্লিয়ার ফিউশন এন্ড বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন, অনেক অনেক ডিসকাশন আছে। ফর দ্য টাইম বিং জাস্ট মাথায় রাখো যে ফিউশন যদি করতে পারতাম খুব ভালো হতো। রিজন গুলা কি, বাকি মার্ক গুলো আইডেন্টিফাই করি। একটা তো বললামই ফার্স্টে যে আমার ফিশনের প্রোডাক্টস গুলা, বাই প্রোডাক্টস গুলা রেডিও অ্যাক্টিভ, বাট ফিউশনের বাই প্রোডাক্টস আর নট রেডিও অ্যাক্টিভ। নেক্সট ডে, দ্য মোস্ট কমন ফিসাইল ম্যাটেরিয়াল সাচ এজ ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম অর রাকিব যে বললা সিজিয়াম ইজ স্কেয়ার্স ইন সাপ্লাই, মানে তুমি চাইলেই মানে মুদির দোকান থেকে যাই ইউরেনিয়াম কিনে নিয়ে আসতে পারবা না। whereas হাইড্রোজেন ফর ফিউশন ইজ অ্যাভেলেবল ইন অ্যাবান্ডেন্স। এখন তুমি বলবা স্যার আমি তো হাইড্রোজেনে যাই দোকানে কিনতে পারবো না, কিন্তু হাইড্রোজেন তুমি ঘরের ভিতরে বসে বানাইতে পারবা ইলেকট্রোলাইসিস ইউজ করে পানি থেকে। ইটস ভেরি ভেরি ইজি। ইনফ্যাক্ট হাইড্রোজেন হলো আমার পুরো ইউনিভার্সের মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট। সব থেকে বেশি কোন এলিমেন্ট যদি অ্যাভেলেবল থাকে ইন দ্য ইউনিভার্স, দ্যাট উড বি দিস হাইড্রোজেন। আর লাস্টেরটা কিন্তু আরেকটা পয়েন্ট, এন্ড ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। ফর দ্য সেম মাস অফ ফিউয়েল, for the same mass of fuel, fusion produces more energy. Guys, এই পার্টটা একটু আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে খুবই খুবই কেয়ারফুলি। আমি অনেক স্টুডেন্টদেরকে এই জায়গায় লিখতে কি দেখি জানো? লিখে স্টুডেন্টরা শুনো, fusion produces more energy than fission and they get zero and they start whining যে আমি তো ঠিকই লিখছি স্যার, আপনি নোটসে দিয়েছেন যে আমি তো তাই লিখছি। আমি মোটেও এটা নোটসে দেই নাই। প্লিজ খেয়াল করে দেখো, তোমার যখন কম্পেয়ার করতেছো কে প্রডিউসেস মোর এনার্জি, এনার্জিটা তো আসে ম্যাস থেকে। তুমি যদি ম্যাসের রেফারেন্স না দাও তাহলে তুমি কেমনে এনার্জিকে কম্পেয়ার করো? গাইস বুঝতে পারতেছো? তাইলে ফিউশন প্রডিউসেস মোর এনার্জি, এটা যতটুকুটা ইম্পর্টেন্ট তার থেকে আরো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো এই পার্টটা তোমার স্টেটমেন্টে মেনশন করা, দ্যাট ইজ ফর দ্য সেম মাস অফ ফুয়েল। গাইস সবাই শুনতে পারছো কি বললাম? Everyone? Yes, sir. Okay, great. Next যাই, রেডিয়েশন ডিটেক্টর। আচ্ছা, রেডিয়েশন ডিটেক্টরের একদম সব থেকে কমন হলো আমার জিএম টিউব। GM tube কি consist করে দেখি? Consists of two electrodes placed inside a metal gas container. This is the thin mica window through which radiation can enter GM tube. When ionizing radiation enters the tube, it ionizes the gas molecules and produces ions, which are collected by electrodes. The current in the circuit is amplified and fed to a rate meter, which shows the reading as activity. This is how a GM tube works. Cloud chamber, bubble chamber already আমরা ইউনিট 4 এ দেখে আসছি। স্পার্ক চেম্বারটা আমি তোমাদেরকে দেখাইছিলাম যখন আমরা কসমিক রেডিয়েশন আইডেন্টিফাই করতে চাই। কসমিক রেডিয়েশন আইডেন্টিফাই করার বেস্ট ওয়ে হবে আমার এই স্পার্ক চেম্বার। স্পার্ক চেম্বারের ভিতরে অনেকগুলা প্লেটস থাকে কানেক্টেড টু আমার পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। যখনই একটা হাই এনার্জি পার্টিকেল এন্টার করে, ইট প্রডিউসেস স্পার্কস। গাইজ আমার কি এই ডিটেক্টরস নিয়ে আর ডিটেইলসে ডিসকাস করার কোনো দরকার আছে? স্পার্ক চেম্বার দেখিয়েছিলেন? স্পার্ক চেম্বার আমি দেখছিলাম, দেখেন নেই, দেখাই নাই। না দেখান না স্পার্ক চেম্বার। তা কিনা ফেলেন একটা। কিনা ফেলেন স্যার। রিয়েলি? হ্যাঁ, আমাদের এরপরে যেদিন খুলবে লকডাউন দেখান ল্যাবে। ল্যাবে দেখাবেন, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা কসমিক রে জিনিসটা কি? লাইক ইজ জাস্ট গামা রে? কসমিক রে মানে গামা রে? রিয়েলি? এই যে this is what a spark chamber looks like. আমি যদি একদম পারফেক্ট জায়গায় পজ করতে পারি, আরে পজ করলে এগুলো আসে কেন? আমি কি মোর ভিডিও দেখতে চাইছি? পারফেক্ট জায়গায় অলমোস্ট। আরে
দাঁড়াও আমি এখান থেকে করব কি আর স্পার্ক হয় না you get the idea আমি যদি ভিডিও বন্ধ করো প্লিজ প্লেব্যাক স্পিডটা কমাই দিলেই তো হয় না প্লেব্যাক স্পিডের কোনো দরকার নাই তো আমি যে দেখাতে যাচ্ছি যে দেখো তো একটা পার্টিকেল যখন এন্টার করে যে পাথ ধরে ও ট্রাভেল করে সেই পাথটার ভিতরে একটা এর স্পার্ক ক্রিয়েট হয়ে যায় and this is what a spark chamber looks like guys relate করতে পারছো সবাই স্পার্ক চেম্বারটা and স্পার্ক চেম্বারটা কি দিয়ে বানানো আমি জানি না তোমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পারতেছো নাকি এখানে অনেকগুলা মেটাল প্লেটস আর মেটাল প্লেট গুলা কানেক্টেড টু আমার পিডি কিভাবে কাজ করে দেখি মাঝখানে হলো না অফ কোর্স হলো মানে কি তুমি ভ্যাকুয়াম বলতেছো না না ফাঁকা জায়গা বলতেছি অফ কোর্স হ্যাঁ 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 মাঝখানে গ্যাপ আছে ডেফিনেটলি ওই গ্যাপটার ভিতরে তো স্পার্কটা ক্রিয়েট হয় In 1960s and 70s, spark chambers were commonly used as detectors in particle physics. এই যে particle physics experiments, they served as visual detectors with moderate spatial resolution and time resolution, 0.5 microsecond. Higher spatial and temporal resolution detectors such as drift chambers and silicon detectors have since replaced this. এটা এখন আর ইউজ করা হয় না কিন্তু এই spark chambers. However, spark chamber is still suited for lecture demonstration এই যে লেকচারের জন্য ঠিক আছে the detection of cosmic rays usually muons এই যে একটু আগে আমাদের জিজ্ঞেস করছিলা আনাফ cosmic ray কি গামা রে মানে কেমনে তুমি গামা রে বললা cosmic rays consist of দেখো usually muons can easily be made visible to a large audience কিভাবে about 80% of the cosmic ray flux at sea level is composed of muons with electrons and protons making up the remainder. বুঝতে পারছো? What it shows and how it works দেখি একটু if a high voltage is suddenly applied to the gap আমি আগেই বলছিলাম গ্যাপ গুলোর across আমার একটা high PD applied pair of parallel plates shortly after ionizing particle has passed through the inert gas এই যে হলো জায়গাটার ভিতরে কি আছে একটা inert gas আছে a spark jumps along the path of the particle if a number of such gaps are stacked vertically and operated simultaneously the track of the particle is defined by a line of spark আমি যে অনেকক্ষণ ধরে পজ করার চেষ্টা করতেছিলাম আমি ওই লাইনটা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করতেছিলাম so that you could see যে স্পার্কটা যে লাইন ধরে হইছে that is the line through which an ionizing particle had passed এবার ক্লিয়ার এই যে একটা কসমিক রে পাস করলো এই জায়গার ভিতরে একটা ইনার্ট গ্যাস আছে তো এই ওর যাওয়ার পথে যখন এই জায়গার গ্যাস মলিকিউলস গুলাকে আয়োনাইজ করতে করতে যাচ্ছে আয়োনাইজ তো হইলো এই পার্টিকেলস গুলা আর যেহেতু একটা হাই পিডির সাথেও অ্যাটাচড আমার প্লেটস গুলা একটা স্পার্ক ক্রিয়েট হবে আমরা কিন্তু পার্টিকেল চোখে দেখি না আমরা পার্টিকেলের ট্র্যাকটা দেখি ইন দ্য ফর্ম অফ এ স্পার্ক গাইস এবার কি ক্লিয়ার স্পার্ক চেম্বারের কাজ So sir, basically ionization টা স্পার্কটা প্রোডিউস করে of course absolutely আচ্ছা আজকের লাস্ট দুইটা টপিক দেখবো আমরা এই দুইটা জিনিস হাফ লাইফ আর অ্যাক্টিভিটি তারপর উইল মুভ অন টু পার্টিকেল ফিজিক্স এর লেকচার যেটার উপরে তোমাদের আগামী কালকে একটা এক্সাম আছে গাইস কালকে এক্সামের টাইম কয়টায় দিছিলাম 6টা থেকে 7টা 7:30 6টা থেকে 7টা হ্যাঁ পরে পাল্টাইলেন না 6টা থেকে 7টা 6টা থেকে ও যে নামাজের আগে শেষ করার জন্য রাইট হ্যাঁ 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 1 ঘন্টা টাইম দিছি হ্যাঁ স্যার এক্সাম কি 40 মিনিটের হ্যাঁ 40 মিনিট হলে 40 মিনিট টাইম পাবা তাহলে 6টা থেকে 6:40 কেন এটা স্ক্যান করতে হবে না কি করতে হবে আপনি না 1 ঘন্টার উইন্ডো দিছিলেন না কোনো উইন্ডো নাই নো উইন্ডো আল্লাহ সেই উইকেই বললেন স্যার আপনি দিবেন কোন আনসার লিখলে মানে বা ওয়ার্কআউট করতে হলে এটা ছবি তো দিতে হবে না না ছবি দিতে হবে না হ্যাপি তাহলে ঠিক আছে No, sir, I'm happy. ওকে তারপর আসি
হ্যাঁ, কিন্তু ক্যালকুলেশন করতে হবে, যেটা ইউল ডু ইট ইন ইওর কপি। কপির ভিতরে ক্যালকুলেশন করে অ্যানসারটা তুমি চুজ করবা। এমসিকিউ থেকেও চুজ করতে হতে পারে অথবা টাইপিংও করতে হতে পারে। নেক্সটে যাই। এবার আসবো আমরা এই টপিক, যেটা নাম হলো হাফ লাইফ। হাফ লাইফের ডিফাইন করার জন্য ইউ হ্যাভ টু ইউজ দিস ওয়ার্ড। এটা ম্যান্ডেটরি, দিস ইজ ম্যান্ডেটেড। তুমি হাফ লাইফকে ডিফাইন এই ওয়ার্ড ছাড়া করতেই পারবা না। হাফ লাইফ ইজ দ্য অ্যাভারেজ টাইম টেকেন ফর অ্যান অ্যাক্টিভিটি অফ আ or of না, for the activity or the number of radioactive nuclei to become halved. উল্টায় বলতে পারো, half life is the average time taken for half of the radioactive nuclei to decay. Symbol of half life is T half. The half in T half, এই হাফটার কোনো ম্যাথমেটিক্যাল সিগনিফিকেন্স নাই। যেরকম আমি যদি বলি যে দুইটা হাফ লাইফ হয়েছে, টু হাফ লাইফস, জীবনেও কখনো T1/4 লিখো না। নো, নেভার এভার ডু দ্যাট। সো আমার যদি দুইটা হাফ লাইফ রিপ্রেজেন্ট করতে হয় সিম্বল দিয়ে, কি লিখবো? হাফ লাইফের সিম্বল হলো আমার টি হাফ। দিস নেভার চেঞ্জেস। কয়টা টি হাফ? দুইটা টি হাফ ইনটু 2। এই জায়গায় হাত দিতে পারবা না কখনো। গাইস, সবাই কি বুঝতে পারছো সিম্বলের পার্টটা? এভরিওয়ান? ইয়েস স্যার। আমি একদম র্যান্ডমলি দেই নাই গাইস, এটা নিয়ে আমি অনেক অনেক স্টুডেন্টদের দেখি এই হাফ নিয়ে ঘাটাঘাটি করে, and they lose their mark. Never ever touch the half in half life. Does not, এটা বলেই দিছি এই জন্য, does not have any mathematical significance. Next যাই। The SI unit of half life is seconds. Of course SI unit আমার seconds, but it can also be any unit of time. যেরকম আমি যদি কার্বন 14 এর T half বের করতে চাই, guys, do you know what is the T half of carbon 14? It's around 5,700 years. 5,700 বছর লাগবে আমার কার্বন 14 এর অর্ধেক হইতে একটা স্যাম্পলের। স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। বলো না। এতদিন তাহলে কিভাবে, মানে এটা আইডেন্টিফাই কিভাবে করলো? কি আইডেন্টিফাই করলো? এই যে 5,000 কত জানি বললেন? ও আচ্ছা আচ্ছা, তোমার বুঝছি আমি বুঝছি কি আমি বুঝছি। আই গট ইওর অ্যান্সার। তুমি বলতেছো যে তাহলে আমি 100টা নিয়ে বসে আছি, আমি স্টার্ট অফ করলাম 100টা কার্বন 14 থেকে। 100 থেকে আমার যদি 50 হইতে হয় তাহলে তো 5,700 বছর। আর ইউ সেইং देयर ইজ আ ফ্যামিলি যাদের অবজেক্টিভই হইলো মানে ওদের নাতিপুতিরা খালি এই কার্বন 14। ইয়েস স্যার, এটাই এক্স্যাক্টলি। না না না, এরকম কোনো ফ্যামিলি নাই। তুমি চাইলে স্টার্ট করতে পারো, বাট আমি তোমাকে একদম অ্যাসিওর করতে পারি there is no family of carbon 14 counters in the world. বাট তাহলে কেমনে এই 5,700 বছর মেজার করে দেখলো? they did not measure this. Rest assured, they did not measure the half life. What they did was they had calculated the half life. এখন কেমনে ক্যালকুলেট করলো সেটা পরে আসতেছি। অ্যানসার পাইছো? ইয়েস স্যার, ইয়েস। এখন আমি যদি তোমাকে একটা খুব সিম্পল বলি, একটা খুবই খুবই সিম্পল একটা এক্সাম্পল বলি, আমার মনে হয় এটা আরেকটু বেশি রিলেট করতে পারবা। এটা কিছু দেখার দরকার নেই, এটা আমার এএস এর ক্লাস ছিল, এটা উঠাই দেই। আমি যদি ওকে, লেটস সে দিস ইজ আওয়ার আর্থ। আমার মনে হয় এখন রিলেটেবল হবে আরেকটু বেশি। This is the center of the earth and this is the radius of the earth. এইটা আমার রেডিয়াস অফ দ্য আর্থ। আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে আর্থের রেডিয়াসের ভ্যালু জিজ্ঞেস করি, এই আর, ডু ইউ নো দ্য ভ্যালু অফ আর? ইট ইজ অ্যারাউন্ড 6,400 কিলোমিটার। ওকে, এখন তুমি কি আসলেই ভাবতেছো যে এই জায়গার থেকে একটা হোল ড্রিল করে নামতে থাকলাম, যখন একদম হট ম্যাগমা আসলো আমি থেমে গেলাম আর তারপরে ওইটা আমি আর মেজার করলাম? নো, এই যে আর, আমরা তো অনেক জায়গায় ইউজ করছি আর এর ভ্যালুটা। ডু ইউ থিংক দিস আর হ্যাজ বিন measured or calculated?
What do you say, guys? Calculated, sir. The same way এই কার্বন 14 এর হাফ লাইফ, কার্বন 14 কেন, যে কোনো কিছুরই এত বড় বড় হাফ লাইফ কিছুই আমরা বসে বসে মেজার করি নাই, they had all been calculated using আমার activity. Now let's move on to activity concept. Activity জিনিসটা কি? Activity is the rate of decay. আমি যদি একদম সিম্পলি একটা ফ্রেজে অ্যাক্টিভিটিকে আইডেন্টিফাই করতে চাই, activity is basically the rate of decay. Activityর ইউনিট কি? becquerel. The unit of activity is becquerel, BQ, and the symbol of activity is A. আচ্ছা, rate of decay মানে বেসিক্যালি per unit time আমার কতগুলা নাম্বার অফ অ্যাটমস বলতে পারো, নিউক্লিয়াসে বলতে পারো ডিকে করলো, এতটুক টাইমে কতগুলা ডিকে করলো। আর এটা যদি আমার সেকেন্ডে হয় তার মানে তো হয়ে যাবে পার সেকেন্ড, প্রত্যেক সেকেন্ডে কয়টা করে ডিকে করলো। দিস ইজ হোয়াট উই কল অ্যাক্টিভিটি। ইনফ্যাক্ট তোমাকে যদি এক্সামে এমসিকিউ তে জিজ্ঞেস করে আমাকে ব্যাকওয়েরেলের একটা ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিট বলো, গিভ মি অ্যানাদার ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিট অফ ব্যাকওয়েরেল। Guys, can you give me another equivalent unit of becquerel? Per second. Counts per minute. Per second. আরেকটা হইতে পারে sieverts, hertz. Guys, সবাই বুঝতে পারছো? স্যার একটু আবার বলবেন, আমার কানেকশন ড্রপ করছে। আচ্ছা, becquerel is the unit of activity. Activity মানে হলো নাম্বার অফ নিউক্লিয়াই ডিকেড। এখন নাম্বার অফ নিউক্লিয়াই ডিকেড এর এই পার্টের তো কোনো ইউনিট হয় নাই, তারপরে হলো নাম্বার অফ নিউক্লিয়াই ডিকেড পার সেকেন্ড। সো অ্যাক্টিভিটির ইউনিট হলো আমার পার সেকেন্ড। এখন পার সেকেন্ডের আরেকটা ইউনিট কি হতে পারে? হার্টস। তার মানে ব্যাকওয়েরেলের আরেকটা ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিট ক্যান বি পার সেকেন্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হার্টস। রাকিব এবার বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। ওকে, তারপর দেখি activity is directly proportional to the number of undecayed atoms or nuclei. Mathematically, activity is proportional to n, where n is the number of undecayed atoms. আমি যদি অ্যাক্টিভিটির সাথে n কে লিংক করতে চাই, দিস ইজ দ্য রিলেশনশিপ, কিন্তু এটা তো আমার খালি প্রপোর্শনাল হলো, এক্সপ্রেশন হলো। এই এক্সপ্রেশন থেকে যদি আমার ইকুয়েশনে আসতে হয়, ইকুয়েশন কি হবে? a ইকুয়ালস একটা কনস্ট্যান্ট লাগবে। দেখো অ্যাক্টিভিটি যদি রেট অফ ডিকে হয়, মাথায় তো এমনি পপ আপ করে, তাহলে কোন টাইপের কনস্ট্যান্ট হতে পারে? এটা ডিকে কনস্ট্যান্ট, ল্যামডা n। এই ল্যামডাটাকে উই কল ইট দা ডিকে কনস্ট্যান্ট। তুমি বলবো এগুলো তো অনেক কিছু মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, মাথার উপর দিয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, বিকজ এটা দিয়ে আমরা কোনো ক্যালকুলেশন বা কোনো কিছু দেখি নাই। আমি তোমাকে এগুলা কিচ্ছু মুখস্থ করতে বলবো না আজ পর্যন্ত, মানে এখন পর্যন্ত। ইউ জাস্ট নিড টু রিমেম্বার টু থিংস। একটা হলো আমার হাফ লাইফ, হাফ লাইফের টি হাফের সাথে যে আমার ম্যাথমেটিক্যাল কোনো কিছুকে লিংক করব না। সেকেন্ড হলো অ্যাক্টিভিটির মিনিং, অ্যাক্টিভিটি হলো পার ইউনিট টাইম আমার কতগুলা রেডিও অ্যাক্টিভ নিউক্লিয়াস ডিকে করবে। এন্ড ফাইনালি আমার অ্যাক্টিভিটির ইউনিট যে ব্যাকওয়েরেলের কিছু ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিট আর কি হতে পারে। এই তিনটা জিনিস তোমার আজকে পর্যন্ত লাগবে। এটা বাদে এটা যদি বুঝে থাকো, ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড এই ডিকে কনস্ট্যান্ট অর এনিথিং, এগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। গাইস, এতটুকু পর্যন্ত কি সবার ক্লিয়ার? এভরিওয়ান? Yes, sir. Yes, sir. ইউনিট 5 এর দ্যাটস ইট ফর টুডে। আজকে আমরা স্টার্ট করতেছি ইউনিট 4 এর আমাদের ইয়েটা, ওয়ার্কশিটটা ফর পার্টিকেল ফিজিক্স এক্সাম দ্যাট ইউ হ্যাভ টুমরো। ঠিক আছে, এখন আমরা পার্টিকেল ফিজিক্সে চলে যাব। পার্টিকেল ফিজিক্স রেডি করে রাখছিলাম। I think this is the one. Okay, let's start from here. Hadrons are a group of particles composed of quarks. Hadrons can be either baryons or mesons. আমি ক্লাসে এটাও বলছিলাম, baryons and mesons are both hadrons. এটা কিন্তু ক্লাসে রিপিটেডলি কয়েকবার বলছি। State the quark structure of a baryon. I hope you all know baryon এর quark structure কি। গাইস, সবার মনে আছে baryon এর quark structure?
2 quarks 1 anti-quark কি স্যার 3টা কোয়ার্ক না হলে 3টা অ্যান্টি কোয়ার্ক এক্স্যাক্টলি 3 quarks or 3 anti-quarks তুমি কি বললা আনাফ 3 quarks or 3 anti-quarks make up a baryon আর you know quark structure of a meson mesoনের quark structure মুখস্থ হয়ে যাওয়া উচিত by this time guys বলতে পারবা কোয়ার্ক এন্ড অ্যান্টি কোয়ার্ক কোয়ার্ক এন্ড অ্যান্টি কোয়ার্ক একটা কোয়ার্ক আর একটা অ্যান্টি কোয়ার্ক ওকে নেক্সটে যাই state one similarity and one difference between a particle and its antiparticle মার্কটা দেখো 2 মার্কের কোশ্চেন this is a 2 mark question guys সিমিলারিটিটা কি সেম মাস অপোজিট চার্জ absolutely right similarityটা হইলো they have the same mass আর ডিফারেন্সটা কি অপোজিট চার্জ বা নেগেটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ হলো না তো গাইস নেগেটিভ চার্জ বলতে পারবো না অপোজিট চার্জ ঠিক আছে সেম মাস বাট অপোজিট চার্জ আর অপোজিটের জায়গায় ভুলেও তুমি চাইলে ডিফারেন্ট লিখতে পারবে না ডিফারেন্ট লিখলেই তোমার মার্ক কেটে দিবে নেক্সটে যাই The table gives some of the properties of up, down, and strange quarks. Up, down, আর strange quark এর কিছু properties দিচ্ছে টেবিলটা আমার ওকে ভালো কথা তারপরে type of quark up, down, strange. One or more of these quarks combine to form a K meson with a strangeness of +1. Write down the quark combination for K meson. আচ্ছা কি বলছে দেখো গাইস একটু হিন্ট দিয়ে রাখতেছি মিজন যেহেতু বলছে ইউ নো ভেরি ওয়েল মিজনের কাহিনী হইলো একটা কোয়ার্ক একটা অ্যান্টি কোয়ার্ক হতে হবে ইস্যু 1 একটা কোয়ার্ক আর একটা অ্যান্টি কোয়ার্ক প্লিজ খেয়াল করো কিন্তু আরেকটা হিন্ট দেওয়া যেহেতু ওর স্ট্রেঞ্জনেস আছে দুইটার ভিতরে যে কোনো একটা হ্যাজ টু বি আ স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক গাইস বুঝতে পারতেছো আমার কথা অর অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি আই নো খেয়াল করে দেখো when you have a strange quark এর strangeness এর ভ্যালু দেখো তো strange quark এর strangeness এর ভ্যালু হলো -1 কিন্তু আমাকে বলছে k meson এর strangeness হলো +1 what does that tell you guys আমার k meson এর ভিতরে কি strange quark আছে অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জ এক্স্যাক্টলি একটা অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক হলো ওকে কে মিজনটার ভিতরে একটা অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক উই আর স্টিল লেফট উইথ অ্যানাদার ওয়ান এখন কোয়ার্ক লাগবে ওয়েট কোনো কথা না নোটিস করে দেখো এখানে প্লাস দেওয়া এই কে প্লাস কে এর মাথায় প্লাস মানে কি আমি যদি ওর চার্জ জিজ্ঞেস করি অফ কোর্স রিলেটিভ চার্জ রাইট ওর চার্জের ভ্যালু কত হবে গাইস কে এর মাথায় একটা প্লাস মানে তাড়াতাড়ি বলো +1 এখন অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জের চার্জ যদি আমি দেখি স্ট্রেঞ্জের চার্জ যদি হয় -1/3 অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জের চার্জ হবে হলো +1/3 ওয়েট আ সেকেন্ড গাইস ওকে 1 করার জন্য +1 করার জন্য কি লাগবে এই জায়গায় তাড়াতাড়ি বলো +2/3 এখন ইউ চেক ফ্রম হিয়ার +2/3 কার চার্জ +2/3 হলো আমার আপ কোয়ার্কের চার্জ তাহলে ওর কোয়ার্ক স্ট্রাকচারটা হবে হলো আপ অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জ আই নো মাত্র 1 মার্ক কিন্তু একটু চিন্তা করতে হবে গাইজ এটা না পুরোপুরি তোমার ম্যাথস এর প্র্যাকটিসের মতো তুমি যত প্র্যাকটিস করবা তত তোমার কাছে এটা প্রত্যেকদিন ইজি মনে হবে তুমি ফার্স্ট টাইম করলে যতটুকু কঠিন লাগবে এই সেম কোশ্চেনটা তুমি সেকেন্ড টাইম করো আর একটু ইজিয়ার এই সেম কোশ্চেনটা তুমি থার্ড টাইম করো আর একটু ইজিয়ার লাগবে কোনো এক্সেপশন নাই এটা ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস আ লট গাইজ গাইজ এই কোশ্চেনটা কি সবাই বুঝতে পারছো এভরিওয়ান
যে বুঝছো তার তো সমস্যা নাই। ইয়েস স্যার, শোনার থেকে আই নিড টু নো কারো কি বুঝতে প্রবলেম হয়েছে নাকি, কোনো পার্টে যদি মনে করো না একটু কনফিউশন রয়ে গেছে আমার, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম টু আস্ক মি, আই ডোন্ট মাইন্ড এক্সপ্লেইনিং দিস ওয়ান মোর টাইম। আমি কি আরেকবার বলবো কোনো পার্ট এটার? এভরিওয়ান? নো স্যার। No, sir. ওকে এক্সেলেন্ট, তাহলে আমরা নেক্সট সেশন যাই। The table gives some of the properties of up, down, and strange quarks. The table gives some of the properties of up, down, and strange quark. Okay, up, down, রিপিট হচ্ছে আবার, বুঝলা স্যার? কোশ্চেনটা আবার রিপিট হয়েছে C1 টা। তাহলে C1 টাকে আমি ঢেকে দেই। Okay, next যাই। The K can decay in the following way. কিভাবে ডিকে করে সেটা দেওয়া আছে দেখো। Negative kaon is the antiparticle of positive kaon. Complete the equation below by changing each particle into its corresponding antiparticle in order to show an allowed decay for negative K meson. Okay, you tell me guys, এটা তো খুব কঠিন হওয়ার আমি কোনো কারণ দেখতেছি না। জাস্ট অ্যান্টিপার্টিকেল গুলো নিয়ে যদি আমি একটু কনসিডার করি, পজিটিভ কেয়নের অ্যান্টিপার্টিকেল যে নেগেটিভ কেয়ন, এটা আমাকে কোশ্চেনেই বলা আছে। প্লিজ দেখো, পজিটিভ কেয়নের অ্যান্টিপার্টিকেল যে আমার নেগেটিভ কেয়ন, দিস ইজ অলরেডি গিভেন ইন দ্য কোশ্চেন। গাইস খেয়াল করতেছো সবাই? ইয়েস স্যার। ওকে, নেক্সট এর পার্টটা দেখি আমি। সো এটা হবে আমার নেগেটিভ কেয়ন, ইজি। নেগেটিভ কেয়ন থেকে এটাও কিন্তু অবভিয়াস। হোয়াট ডু ইউ থিংক গাইস, এটা কি হবে? নেগেটিভ মিউন। নেগেটিভ মিউন। আর স্যার কি করলাম? পজিটিভ না, দিস উইল বি নেগেটিভ মিউন। নেগেটিভ মিউন। আর এটাকে আমি কি বলবো? এই পার্টিকেলটার নাম কি? ভি মানে কি আমাকে বলো? হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ ভি? নিউট্রিনো। মুয়ন নিউট্রিনো, and this will become আমার অ্যান্টি মুয়ন নিউট্রিনো। স্যার একটা মিউন নিউট্রিনোর আপনার অ্যান্টিপার্টিকেল ইটসেলফ না, তাহলে কি আমরা এটাই লিখে দিতে পারতাম? সমস্যা কি? বার লাগাই দিলে তো অ্যান্টি হয়ে যায়, ইজি না? আচ্ছা, বুঝতে পারছো? সো এখানে যদি বার না লাগাইতাম তাহলে কি মার্ক দিত? লেটস চেক আউট দ্য এক্সামিনার রিপোর্ট। এটা তো এক্সামিনারের মুডের উপর ডিপেন্ড করে, বুঝছো? স্যার মিউনের উপর বার দিলে হবে না তো? না 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 না, পজিটিভ মিউনের উপর বার দিলে প্লাস দেওয়া আছে, তুমি কেমনে বার দাও? বুঝছো? মার্ক স্কিমে দেওয়া নাই এটা। এটা কোন ইয়ার, কোন ইয়ারের কোশ্চেন এটা? Jan 14 question 18। আমি যদি Jan 14 question, এটা মার্ক স্কিম দেখে লাভ নাই, মার্ক স্কিমে নাই এটা। June 13 question 14। এটা জুন 13 এর কোশ্চেন? নোটের উপরে লেখা ছিল। This is Jan 14 question 18 এর মার্ক স্কিম দেখে লাভ নাই, আগে বলছি। এক্সামিনার রিপোর্ট, ওকে, কোশ্চেন নাম্বার 18 এ চলে যাই। হাই 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 স্যার ওইটা জুন 13 ছিল। যেটা করতেছি এখন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা জুন 13। Jan 14 কি শেষ করছি আমরা পুরোটা? ও স্যার Jan 14 তো শুরুই করেন নাই। ও জুন 13 এ করতেছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, জুন 13 শুরু করছি, ওকে নো প্রবলেম। জুন 13 কোশ্চেন 14। জুন 13 এর এক্সামিনার রিপোর্ট থাকলে হয়। জুন 13 কোশ্চেন 14 এক্সামিনার রিপোর্ট নাই। এক্সামিনার রিপোর্ট নাই, দেখি এখানে আছে নাকি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ফোর্স
13. Question 14. Oh, এটা তো আর পেপার। Question 13 এর আর পেপারের এক্সামিনার রিপোর্ট নাই, আনফরচুনেটলি। নোপ। এই পেপারটা দেখি, জুন 14। এই যে দিস, কিন্তু তুমি বাদ দিও, স্টিক টু পার। না দিলে সমস্যা নাই, মার্ক পাবা, কিন্তু নিউট্রিনো তোমার দিতে হবে। এটা না দিলে মার্ক পাবা না, নিউট্রিনো তোমার দিতেই হবে, এটা অপশনাল না। এখানে আসি, the rest mass of positive kaon is 494 mega electron volt. Calculate in joules how much energy is released if a positive kaon meets and annihilates with a negative kaon. Positive kaon আর negative kaon যখন meet করবে তখন কতটুকু এনার্জি হবে? Guys, this is not hard, trust me on this one. আমি যদি mass দেওয়া টোটাল কতটুক ম্যাস, আমি যদি ডেল এম বের করি, গাইস টেল মি, একটার ম্যাস দেওয়া এতটুক, ডেল এম কতটুক হবে? ক্যান ইউ টেল মি গাইস তাড়াতাড়ি? into 494. এক্স্যাক্টলি 494 into 2 MeV per c square weight। আমার E equals del M c square এ যদি যাই equals to, this is the del M, 494 into 2 MeV per c square times c square. তাইলে this is the value of the energy in MeV. এখন MeV থেকে can I not convert it into joule? Like really easy. কিভাবে দেখি? 4, গাইস আমাকে একটু জুলে ভ্যালুটা বলো তো, যারা পারতেছিল না, এখন আমি দেখাই দিলাম। M মানে হইলো এই ভ্যালু যা ছিল তাই, এনার্জি ইন জুলস এ যদি বের করি 494 টাইমস 2 তো আছেই, টাইমস m মানে হলো 10 টু দা পাওয়ার 6, ev মানে হলো 1.6 টাইমস 10 টু দা পাওয়ার -19। এটা করলে এনার্জির ভ্যালু ইন জুলস এ বলো তো গাইস তাড়াতাড়ি কত আসে? 7.9 into 10 to the power -11. 7.9 into 10 to the power -11, really? Sir, 1.58 into 10 to the power -10. 1.58 into 10 to the power -10. 7 কই পাইলা আসিফ? Sir, 2 into করি নাই। হ্যাঁ আমি তো লিখেও রাখছি 2 into। ডান, সবার কি এটা শেষ এভরিওয়ান? স্যার ম্যাথটাকে যদি আমি শুরুতে কেজিতে কনভার্ট করে নিতাম তাইলেও তো হইতো। মানে তুমি কি বুঝতেছো এটা কি পরিমাণ ভেজাল? আগে ম্যাথকে কেজিতে কনভার্ট করা, এটা অনেক ইজিয়ার না? এমইভি পার সি স্কয়ার তো ইউজই করি, তার কারণ কেজিতে করতে গেলে অনেক বেশি নাম্বার অফ স্টেপস লাগবে দেখে। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের জুন 13 কোশ্চেন 14 শেষ। নাও উই মুভ অন টু jan 14 কোশ্চেন 18। নেক্সট কোশ্চেনে যাই, সবাই নোটিস করে দেখি। In 1962, the existence of a particle with strangeness -3 was predicted. 2 years later, it was identified in an experiment involving the interaction of a proton and a negative kaon meson, which has a strangeness of -1. Which has a strangeness বলছে যে এটা হলো এই কে মিজনের কথা হচ্ছে। কে মিজনের strangeness হইলো আমার -1 নেগেটিভ কেওনের। The new particle was given the name omega. The interaction which conserves strangeness was, এই যে দেখো strangeness আমার কনজার্ভ করতে হবে, this is the equation। তারপর যাই, deduce with reasons the charge on omega and whether it's a baryon or a meson. Interesting, তুমি এদিকে তাকায় দেখো, একটা স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্কের স্ট্রেঞ্জনেস হইলো -1, ওমেগার স্ট্রেঞ্জনেস এর ভ্যালু দেওয়া -3, তাহলে ওর ভিতরে কয়টা স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক লাগবে গাইস তাড়াতাড়ি বলো? তিনটা। ওমেগা স্ট্রাকচার হইলো SSS, this is the structure of
ওমেগা মার্ক দেখো 2 মার্ক যেহেতু তিনটা কোয়ার্ক q q q is the structure of a baryon meaning my omega is a baryon answer by so yes sir okay next jai স্যার বলি স্যার এই যে এইসব পার্টিকেলের নাম শুনি কিন্তু এগুলার কাজ কি এটা জানি না, এটার জন্য না রিলেট করতে অনেক প্রবলেম হয়। তুমি কাজ কেন জানতে যাবা? পার্টিকেলের কাজ মানে স্যার কোনো পারপাস ছাড়া একটা কিছু পড়তেছি, এটা কেমন জানি লাগে। পড়তেছি না, পারপাস তো কয়েক লাখবার বলছি, একদম ডে 1 থেকে পার্টিকেল ফিজিক্স কেন পড়তেছি সেটা অনেকবার বলছি। দেখো এগুলো তো আমার এক্সটার্নাল জিনিসপত্র, কিন্তু আমার পার্টিকেল ফিজিক্সের মেইন অবজেক্টিভটা কি? To break down existing particles and identified new particles to get to the core of the elementary particles that make up our universe. Next jai, using information given in the table below. A information use kore deduce the quark composition of each of the particles involved. Acha, each of the particle is involved. এখানে আমার কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে। আমার দুই সাইডে ইকুয়েশনের কি কি আমার কনজার্ভ করতে হবে। এক হইলো আমার চার্জ কনজার্ভ করতে হবে। আমি যদি নিচে লিখি চার্জ, তারপরে আরো কনজার্ভ করতে হবে আমার স্ট্রেঞ্জনেস, তারপর আমার ব্যারিয়ার নাম্বারও কনজার্ভ করতে হবে। কনজার্ভ করার পরে আমি যদি এই জায়গায় কোয়ার্কস দেখি, একটা একটা করে কোয়ার্কস দেখবো। প্রোটনের জন্য আমার কিচ্ছু দেখা লাগবে না, ইউ নো প্রোটনের কোয়ার্ক স্ট্রাকচার কি, জাস্ট দুইটা আমি মেমোরাইজ করতে বলছি। among all of these particles I repeatedly asked you all to memorize just two, proton and neutron. প্রোটনের কোয়ার্ক স্ট্রাকচার কি গাইস? up down up down। ওমেগাটা অলরেডি আগে বের করে ফেলছি, s s s। ওরটা লাগবে, ওরটা লাগবে আর ওরটা লাগবে। ওকে, এখন একটা একটা করে কানেক্ট করার চেষ্টা করি। চার্জে আসি, দেখতেই পারতেছো, ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি প্রোটন আমার সবাই আগে থেকেই জানি প্রোটন হলো আমার পজিটিভ, তাহলে ওর চার্জ হলো +1, চার্জ হলো ওর +1। কে মাইনাস, তাহলে ওর চার্জ হবে হলো -1। সো তুমি যদি লেফট হ্যান্ড সাইডে দেখো, নোটিস করে দেখো তো, প্লিজ নোটিস ভেরি ক্লোজলি। লেফট হ্যান্ড সাইডে টোটাল চার্জ কত গাইজ? একটু তাড়াতাড়ি করো, আই হ্যাভ আ ক্লাস ফ্রম 6:30, একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করো প্লিজ। 0 তাহলে আমার টোটাল রাইট হ্যান্ড সাইডেও 0 হইতে হবে, জাস্ট বেয়ার দিস ইন মাইন্ড। ওর মাথায় 0 লেখা, ভেরি ইজি, ওর মাথায় 0 হইলে ওর চার্জও 0 হবে। ওর মাথায় প্লাস লেখা মানে ওর চার্জও +1। and wait a second, তিনটা স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক যদি হয় -1 -1 -1 -1/3 -1/3 -1/3 কত হয় তাহলে? -1 -1। ওরটা হলো মাইনাস, আমার চার্জ কনজার্ভড হলো, নো প্রবলেম। নাও উই মুভ অন টু স্ট্রেঞ্জনেস। প্রোটনের ভিতরে কোনো স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্কই নাই। প্রোটনের ভিতরে যদি কোনো স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক না থাকে, ওর স্ট্রেঞ্জনেসের ভ্যালু কি হবে? 0। নেগেটিভ কেয়নের ভিতরে কোশ্চেনে বলা ছিল, উপরে যাও, নেগেটিভ কেয়নের ভিতরে হ্যাজ আ স্ট্রেঞ্জনেস অফ -1। নেগেটিভ কেয়নের যদি স্ট্রেঞ্জনেস আমার -1 হয়, তাহলে এই নেগেটিভ কেয়নের জন্য স্ট্রেঞ্জনেস আমি দিলাম -1। এটা অনেক ট্রিকি আছে গাইস, নোটিস করতে থাকো। ইকুয়ালস টু
হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ওর ভিতরে তিনটা স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক কোশ্চেনে বলা ওমেগার ভিতরে স্ট্রেঞ্জনেস -3 দিস ইজ ওমেগা ওমেগা স্ট্রেঞ্জনেস হলো -3 তাহলে স্ট্রেঞ্জনেস এখানে লাগবে আমার -3 উই আর স্টিল নট ডান লেফট হ্যান্ড সাইডে আমার টোটাল স্ট্রেঞ্জনেস হলো -1 তাহলে আমার রাইট হ্যান্ড সাইডেও টোটাল স্ট্রেঞ্জনেস হইতে হবে -1 মাথায় রাখো এই জিনিসটা এই পার্টটা সবথেকে ক্রুশাল আমার রাইট হ্যান্ড সাইডেও টোটাল স্ট্রেঞ্জনেস হইতে হবে -1 কিভাবে খেয়াল করে দেখি এই পজিটিভ কেয়নে যদি আসি গাইস পজিটিভ কেয়নে আমি স্ট্রেঞ্জনেস আচ্ছা একটা সেকেন্ড এটা শেষ করে নেই ওর চার্জ হলো -1 ওর স্ট্রেঞ্জনেসও হইলো -1 কোশ্চেনে দেওয়া আছে -1 তাহলে ওর ভিতরে একটা রেস্ট অ্যাসিওর্ড একটা স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক হলো s কিন্তু এই মাইনাস হওয়ার জন্য as in চার্জ -1 হওয়ার জন্য -1/3 এর সাথে খুব ইন্টারেস্টিং খেয়াল করে দেখো কত অ্যাড করলে আমি -1 পাবো গাইস -1/3 এর সাথে কত অ্যাড করলে চার্জ আমি -1 পাবো -2/3 এক্স্যাক্টলি আপের হইলো +2/3 তাহলে আমার কোন কোয়ার্ক লাগবে একটা অ্যান্টি আপ কোয়ার্ক দেখো তো আমার অলরেডি কিন্তু 1 2 3 তিনটা হয়ে গেছে উই আর লেফট উইথ দিস টু এটাতে আসি এটাতে এসে ওর পজিটিভ লাগবে ওকে আর ওর স্ট্রেঞ্জনেস আমি আইডেন্টিফাই স্ট্রেঞ্জনেস এখনো পাই নাই চার্জ পাইছি চার্জ হলো আমার +1 ওকে +1 হওয়ার জন্য আচ্ছা স্ট্রেঞ্জনেসটাকে কমপ্লিট করে ফেলি গাইস ইউ টেল মি একদম তোমার কমন সেন্স থেকে আমাকে বলো লেফট হ্যান্ড সাইডে আমার স্ট্রেঞ্জনেস হইলো -1 রাইট হ্যান্ড সাইডেও কিন্তু আমার স্ট্রেঞ্জনেস -1 হইতে হবে -3 এর সাথে আরো কি কি অ্যাড করলে একটার তো ভিতরে তো দুইটা হইতে পারে না এর সাথে আরো কি কি অ্যাড করলে আমার -1 হবে +1 দুইটা +1 আবার এখানেও +1 ওকে তাইলে এর স্ট্রেঞ্জনেস হলো আমার +1 পজিটিভ কেয়ারটা দেখো স্ট্রেঞ্জনেস +1 এন্ড ইনসিডেন্টালি এটা আমাদের লাস্ট কোশ্চেন থেকে অলরেডি আমরা পেয়ে গেছিলাম এই যে লাস্ট কোশ্চেন যেটা আমরা সলভ করছিলাম এখানে কিন্তু এই যে পজিটিভ কেয়নের স্ট্রেঞ্জনেস আমরা দেখছি +1 বিকজ ইট হ্যাজ অ্যান অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক গাইস বুঝতেছো বাট তোমার তো আর অ্যাকচুয়াল এক্সামে এরকম আগের কোশ্চেন থাকবে না তোমার এইভাবে ডিডিউস করতে হবে देयर इज নো আদার ওয়ে অ্যাবসলিউটলি নো আদার ওয়ে এই সবগুলা কনসিডারেশনে নিয়েই তোমার করতে হবে তো স্ট্রেঞ্জনেস পাইলাম আমি +1 একটা স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্কের স্ট্রেঞ্জনেস জীবনেও আমার +1 হইতে পারে না তাহলে ওর ভিতরে কোন স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক থাকবে অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জ কিন্তু ওয়েট আ সেকেন্ড চার্জ হইতে হবে আবার +1 অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জের হইলো +1/3 +1/3 এর সাথে কত অ্যাড করলে 1 হয় +2/3 কার আপ তাহলে ওর স্ট্রাকচার হলো আপ আর অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জ কেয়নেরটাতে আসি সরি এই পজিটিভ কেয়নেরটাতে আসি সরি নিউট্রাল কেয়নেরটাতে আসি সবগুলা করে ফেললাম নিউট্রাল কেয়নটা আইডেন্টিফাই করতে পারবা কি হতে পারে নিউট্রাল কেয়নে কিন্তু স্ট্রেঞ্জনেস দেখো নিউট্রাল কেয়নে স্ট্রেঞ্জনেস +1 লাগবে আমার তো স্ট্রেঞ্জনেস +1 হওয়ার জন্য অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক আমার লাগবেই কিন্তু ওর চার্জ আবার আমার 0 অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জ মানে হলো -1/3 guys you can clearly see from here -1/3 সাথে কত অ্যাড করলে আমার 0 হয়ে যাবে +1 ডাউনের হইলো -1 অ্যান্টি ডাউন তাহলে অ্যান্টি ডাউন হবে হলো আমার কিন্তু স্যার দুইটা অ্যান্টি কেমন হবে না না অ্যান্টি লাগবে না তো অলরেডি তো অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জ হলে অলরেডি +1/3 অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জ অলরেডি অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জ মানে +1/3 তাহলে অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জের সাথে জাস্ট আমার ডাউন লাগবে +1/3 আর -1/3 that makes it 0 so this is the structure হ্যাঁ স্যার এটা পুরোটা লিখতে হবে না তোমার খালি এই স্ট্রাকচার গুলো লিখতে হবে এইটা স্ট্রাকচার গুলো লিখতে হবে
দিস ইজ ইউর অ্যান্সার। আর কেমনে স্ট্রাকচার আসলাম, 4 মার্ক তো আর এমনি এমনি দিবে না, এই জন্য আমি পুরোটা করে দেখাই দিলাম। বাকি পার্টটা হ্যাঁ সমস্যা নাই, বলো। স্যার আমরা কি চার্জ থেকে শুরু করব, কারণ অন্য দিক থেকে শুরু করলে দেখলাম যে উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। আমি কেমনে করলাম দেখো, পুরোটা তো রেকর্ডিং আছেই, তোমার যেমনে খুশি তুমি সেমনে শুরু করতে পারো। এবার কি বুঝতে পারছো? হ্যাঁ আরো করতে চাও? একটু করি। আরেকটা কোশ্চেন ছিল তো, বি আনসারটা একটু বলে দিবেন। বি এর অ্যানসার স্যার ওই ক্যালকুলেশনটা তো আটকাইছি। রিয়েলি অ্যাজ ইফ তুমি বলতেছো এর 2 তুমি পারছিলা, তাই না? হ্যাঁ স্যার এ 2 পারছি। ওয়াও ওকে। 6:30 বাজে স্যার, কিন্তু আরেকটা কোশ্চেন বাকি স্যার। আরেকটা ক্লাস স্টার্ট হয়ে গেছে আমার, অলরেডি কেমব্রিজের ক্লাস স্টার্ট হয়ে গেছে। স্যার আজকে আমাদেরকে একটু বেশি পড়ান, সিন্স আমাদের কালকে টেস্ট। রাইট, তোমাদের যা যা লাগবে টেস্টের জন্য এতটুকু বলতেছি, সেটা লাস্ট ক্লাসে পড়ানো হয়ে গেছিল, আজকে আরো এক্সট্রা পড়ায় নিলাম। তোমার কালকের টেস্টের জন্য যা লাগবে সেটা আগে আমাদের হয়ে গেছিল। স্যার লাস্ট ক্লাসের ভিডিও দেখলেই হবে? হ্যাঁ লাস্ট ক্লাসের ভিডিও দেখলে হবে? লাস্ট ক্লাসের ভিডিও দেখলে হবে মানে বুঝি নাই। থাক বাদ দেন, চলে যান আপনি। আচ্ছা আচ্ছা গাইস সমস্যা নাই, শুনো আমার আবার নেক্সট ক্লাস স্টার্ট হয়ে গেছে, বাকিটা আমরা নেক্সট দিন দেখবো ইনশাআল্লাহ। আমি এতটুকু বলতেছি যে কালকের এক্সামের জন্য আমাদের যতটুকু ছিল উই আর ডান উইথ দ্যাট, ইউ ডোন্ট নিড টু ওয়ারি এট অল অ্যাবাউট এনি অফ দ্যাট গাইস। ঈদ মোবারক স্যার। আসসালামু আলাইকুম সাইদ মোবারক। স্যার নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের নোটটা দিব দিব দিব, যদি নক করে সব হবে। আল্লাহ হাফেজ। স্যার